गहण दलर स्रष्टा तथा मुख्य सचेतक राजाश्री नरसिंह देव पाद पद्म मोर अनंत कोटि जन्मर शरण शरण पशिला परे गहण दलर सभापति माँ डॉक्टर स्नेहमयी पाद पद्म मोर जन्म जन्मर शरण बिरजा मंडलर अधिष्ठात्री देवी माँ बिरजा पाद पद्म मोर शरण शरण। आज यही पवित्र साधु मेल उपस्थित थिबा समस्त साधु संत ज्ञानी गुणी भक्तों को मोर शुभेच्छा शुभकामना शुभ अभिनंदन। आज यही महान साधु मेला जेहू महान आत्मा बासभवन बिरजा मंडल आनुष्ठानिक भाव अनुष्ठित हेउछि। तांको नाम हेउछि चंद्रमणि भाईना। तांको अमर आत्मार सद्गति महाप्रभु कल्कीराम करंतु बोल आनंद एक बार बोल। से केवल खाली बिरजा मंडल नुहे गहण दल 16 मंडलर जड़े निष्ठापर विश्वासी कर्तव्यपरायण व्यक्ति थिले। जहा तांकर प्राण वियोग रे गहण दल 16 मंडल स्तंभीभूत एवं मर्माहत। तांको नारे जेते कहिले भी कम हेब आउ तांको स्थान केही पूरण करि परिबे नाही। जगन्नाथ दास भागवत एक सुंदर पदावली लिखिछंती, सर्वे चलिबे काल बळे जस रहिबो मोहि तळे। आज चंद्रमणि भाईना आम गहण रे नाहंती, किंतु से जेउ जस अर्जन करिछंती गहण दल 16 मंडल रे श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर ब्रह्म एकाक्षर जंत्र स्थापना करुथिले। ताहा वर्णना करिबा अवर्णनीय अतुलनीय। आज हेउछि चंद्रमणि भाईना स्वर्गवास रे तांकर चतुर्दश दिवस। एही स्मृति चालन दिवस रे मु एतिकी कहि रखुछि, श्री जगन्नाथ महाप्रभु तांकर परिवार वर्गों को समस्त को मंगल करंतु। आनंद एक बार आसंतु। यही गहण दल जो चतुर्दश दिवस साधु मेला रखिछि, काहीकि चतुर्दश दिवस रे साधु मेला रही थाए से साधु मेला संपर्क रे जानिबा। आमर प्रशासन विभाग जो भाई माने आसिछंती आपण मानकु से संपर्क रे कहिबे। आमे चंद्रमणि भाईना को स्वर्गत चंद्रमणि भाईना को पाई 2 मिनिट नीरव प्रार्थना करिबा, तापरे आमर कार्यक्रम सत्य भितर को जिबा। आसंतु। प्रशासन विभाग रो जो बड़ भाई माने आसंती आसिछंती समस्त को अनुरोध मंचासीन हेबा पाए। आसंतु।
ননা করে ননা আস ননা ননা করে নন্দী ସରିଗଲା ସମସ୍ତେ ଟିକେ ନୀରବରେ ବସନ୍ତୁ।
ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ସାଧୁମେଳା କ'ଣ ଜାଣିବା। ଆପଣଙ୍କୁ କହି ଶୁଣାଇବେ ନିନେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମାଝୀ। श्री श्री गुरुदेवाय अच्युताय नमो नमः। ओम क्लीं राधेश्याम ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय नमो नमः। ओम गुरु राम 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 गुरु 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 कृष्ण 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 गुरु गुरु। ओम हरे राम कृष्ण श्याम ह्रीं श्रीं क्लीं नाम नंद कंद दीन धर्म साधु मधु नाम ब्रह्म। ओम सृष्टि स्थिति विनाशनं सर्वभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमस्तुते। मेरोश्च पश्चिम कूले चलो नाट्य भदमः तंत्र शक्ति स्वयं तारा देवी नील सरस्वती। जोग माया पर नित्या सुभद्रा मो रूपिणी त्रिगुणा विष्णु माया स नाद विद्या मयि स्वयं माँ जगज्जननी शरणं शरणं। गण दलर स्रष्टा मुख्य सचेतक राजा श्री नरसिंह देव विद्यार्थी बोल गण दलर सभापति माँ डॉक्टर स्नेहलता दास विद्यार्थी बोल आनंद आज जो मंडल आम अवस्थान करुचे विरजा मंडल अधिष्ठात्री देवी माँ विरजा विद्यार्थी बोल आनंद जहाँ को उद्देश्य आज आम यही साधु मेलाटी अनुष्ठित होती स्वर्गत चंद्रमणि बेहेरा विद्यार्थी बोल आनंद प्रवाह आज एठार उपस्थित राजकनिका राज्यर सभापति आमर विरजा मंडल सभापति तथा ये विरजा मंडल समस्त कर्मकर्ता माने समस्त गुरु आश्रित माने समस्त साधु जनक विद्यार्थी बोल आनंद बाहर आज साधु मेला ये साधु मेला जो माने गहन दल रे आश्रित होता सेमानंकर देहांत परे चतुर्दश दिवस हो एकविंश दिवस हो यही भाव साधारणतः चतुर्दश दिवस को साधु मेला भाव आमर गहन दल सेठारे जाई साधु मेला करिथाए संपृक्त मंडलर समस्त कर्मकर्ता मानकु नहीं समस्त माँ भौणी और आश्रित मानकु नहीं कार्यक्रम स्थिरीकृत होता है। से परिप्रेक्षी आज आम से अमर आत्मा स्वर्गत चंद्रमणि बेहेरा चतुर्दश दिवस आम समस्ते एकत्रित होइचे। ये क्यों सब आसिक एकत्रित होइचे तार कारण हूँ कौन ना आम समस्ते जड़े जड़े साधु सी थे जड़े साधु से साधु शब्दटी कौन
ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ସାଧୁ କିଏ? ଏ ଜୀବ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ବିନୁ ଲଭି ନପାରେ ମୋର ତନୁ। ସାଧୁ ଯେ ମଳୟ ପବନ କାଷ୍ଟକୁ କରାଏ ଚନ୍ଦନ। ଏ ଶରୀର ଗୋଟିଏ କାଠ ଭାବରେ ପରିଗଣିତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ପବନ ଟିକକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି, ସେ ଯୋଉ ସାଧୁ ଏ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ସକ୍ରିୟ ହେଇକି ରହିଛେ। ଆମ ପାଖରେ ଧର୍ମ ବୋଲି ଜିନିଷଟିଏ ରହିଛି, ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି ଜିନିଷଟିଏ ରହିଛି, ନାମ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ରହିଛି। ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ କିଭଳି ଭାବରେ ସଂଗଠିତ ହେଇଛି? କାରଣ ପ୍ରଥମତଃ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଜୀବ, ଆମର ଜୀବନ ଅଛି। ଜୀବନ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ହେଲୁ ଜଣେ ଜଣେ ଜୀବ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ବାବୁ ମୋର ଏ ଦଳକୁ ଆସିବାର 92-93 ମସିହା ହେବ। 93 ମସିହା ଠାରୁ 2026 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗହଣ ଦଳ ବିଷୟକୁ ନେଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ରାଜା ଶ୍ରୀ ନରସିଂହ ଦେବ ଏବଂ ମା ସ୍ନେହଲତାଙ୍କୁ ଆଧାର କରି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଭାବ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ଜଣେ ଗହଣ ଦଳର ଆଗ ଧାଡିର ଲୋକ ସେ। କାରଣ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛେ, ସମସ୍ତେ ଆସିକିରି ଆମର ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ଲୋକ, ସେ ଯୋଉ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ଭାଇନା ଯାହାଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ହରେଇ ବସିଛୁ ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ମର୍ମାହତ ହେଇଛୁ, ସେ ଯୋଉ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱଟି ଗହଣ ଦଳର ସିଏ ନିଜେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ ଜାରି ରଖିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଲୋକ ଆଜି ଅମର ହେଇକି ରହିଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। କାରଣ ଏ ଦଳକୁ ଯୋଉମାନେ ଆସନ୍ତି ଏ ସେମିତି ଏମିତି ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଏ ଗହଣ ଦଳ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ସ୍ୱୀକୃତ ଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା ଥିବା ଦରକାର। ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଯେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ କଥା ତ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ କିଏ? ସେ ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ଗୁଣାତୀତ ଏବଂ ରୂପ ବର୍ଜିତ। ସେଇ ହଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ। ଗୁଣ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ନିର୍ଗୁଣ, ରୂପ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଅରୂପ। ସେ ଅରୂପ ଏବଂ ନିର୍ଗୁଣ ହଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ। ଏବଂ ସେ ଗୁରୁ ଆମ୍ଭମାନ ସମସ୍ତେ ଏ 56 କୋଟି ଜୀବଜନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଗୁରୁ ବିଦ୍ୟମାନ। ସେ ଗୁରୁ କିଏ? ନା ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମ। ତାହେଲେ ବ୍ରହ୍ମ କିଏ? ନା ସେ ବ୍ରହ୍ମ ଅଟେ ସନାତନ, ସତ୍ୟ ଶାଶ୍ୱତ ଚିରନ୍ତନ। ସେ ବ୍ରହ୍ମ ହଉଛନ୍ତି କିଏ? ନା ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ସନାତନ। ଏବଂ ସନାତନ ହଉଛନ୍ତି କିଏ? ନା ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଯାହାଙ୍କର ଧର୍ମ ହଉଛି ସନାତନ ଧର୍ମ। ଏବଂ ସେଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ସନାତନ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାରକ ସେ। ଏବଂ ଗହଣ ଦଳ ସେଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରଚାରକ ଦଳ ହଉଛି ଗହଣ ଦଳ। ସେଇ ଗହଣ ଦଳ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ ଗବାର ହରି ହରି ବୋଲ। ତେଣୁ ଏ ଗହଣ ଦଳ 16 ମଣ୍ଡଳକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ଆଜି ଆମେ ଯୋଉ ମଣ୍ଡଳରେ ଆଜି ଅବସ୍ଥାନ କରିଛେ, ଇଏ ହଉଛି 3 ନମ୍ବର ମଣ୍ଡଳ। ଆଦ୍ୟରେ ସାରଳା ମଣ୍ଡଳ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଭଗବତୀ ଆଳ, ତୃତୀୟ ବିରଜା ମଣ୍ଡଳ। ଆଉ ଏ ବିରଜା ମଣ୍ଡଳ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ହଉଛନ୍ତି ମା ବିରଜା। ମା ବିରଜାଙ୍କ ପିତ୍ୟାର୍ଥ ବୋଲାନ ହରି ହରି ବୋଲ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ 16 ମଣ୍ଡଳ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଚତୁର୍ଥରେ କାଳିକା, ପଞ୍ଚମେ କାଶୀ କ୍ଷେତ୍ର, ଷଷ୍ଠରେ ଗୋପ ବୃନ୍ଦାବନ,
सप्तमे द्वारका भुवन, अष्टमे होउछन्ति आफ्रिका मंडल, नवमे अयोध्या, दशमे होउछन्ति महारत्नपुर, 11 होउछि संबलपुर, 12 होउछि गंजा ब्रह्मपुर, 13 होउछि नीलाचल, 14 नंबर मंडल होउछि 13-14 मंडल नीलाचल बोली जान ताकू महापुरुष अच्युतानंद लिखिछन। 13 नंबर मंडल होउछि नीलाचल, 14 नंबर मंडल मध्य नीलाचल, से प्रकाश नीलाचल, आ 14 नंबर मंडल होउछि गुप्त नीलाचल, जहां मथुरा मंडल बोली कहउछन कारण सेठी मथुरा नरेश राजा कंस। आ 15 होउछन्ति पंचकोशी, 16 होउछन्ति रत्न बट। ये जो 16टी मंडल रहिला, ये 16टी मंडलर दायित्व 16टी ठाकुराणी मानकु दियागला। ये जो धर्म संस्थापन कार्यक्रम पाई 16 मंडलर 16टी ठाकुराणी को जिम्मा 16टी मंडल दियागला। तेणु से कौन करे ये समस्त जिनिस कार्यक्रम कोठू आरंभ होइछि? ये आरंभ होइछि 1979 मसीहा। आरंभ हैला कोठी? से जगहटा कोठी ना से जो गिरिधारी मठ बा गिरी क्रोट बोली कह जाउछि, जहा होछि गहन दलर मुख्य कार्यालय। से गिरी क्रोटरू ही ए गहन दल सृष्टि हैला 1979 मसीहा ठारू। प्रभु श्री गिरिधारी को विद्यार्थ बोलानंद एकवार। हरि बोल। जेतेबेले ये जिनिस तैयारी हैला, जेमती आपण माने गोटे घर करूचंती प्रथमे नियटे खोलुचु, सेही भली भाबरे ये दलटी जेतेबेले सृष्टि हैला, ये तीनोटी जिनिस को बेस करके दल तैयारी हैला, आधार करके ये दलटी सृष्टि हैला। ये तीनोटी जिनिस कौन ना तीनोटी प्रश्न। ये तीनोटी प्रश्न को धरिकी आधार करके दल सृष्टि हैला। से तीनोटी प्रश्न कौन ना सर्वप्रथम प्रश्न होउछि जे मु किए, आउ द्वितीय प्रश्न होउछि मु थिली केउठी। जदि ए संसार को मु गोटे जीव भाव में दुर्लभ मानव जन्म भाव में जन्म ग्रहण करिछि, काली सकाळे मु जीवी केउठी की? एई तीनोटी प्रश्न को धरी ये दल सृष्टि हैला। एवं ये दल सृष्टि हैला जेतेबेले दलर तीनोटी आभिमुख्य मध्य रहिला। से तीनोटी आभिमुख्य कौन ना धर्म संस्थापन, दुष्कृत नाशन एवं जीव परित्राण। ये जीव भाव में जिते आम आसीचे जीव किभली भाव में परित्राण लाभ करिवो, आमे आसिले केउठिकी एवं जीवा केउठिकी, ये बाटटी जानिबा नित्यांत आवश्यक। जो मानक पई दरकार तांको पई आवश्यक, जो मानक पई दरकार नाही सेटा होची तांको पई अनावश्यक। तेणु एई जिनिस गुड़िक आमर चंद्रमणि भाई ना भल भाव में जानी थिले, से निजको निजे चिन्ही थिले, मु किए बेली से जानी थिले, से केउठी थिले केउठी आसिले केउठी की गले से कथा मध्य से जानी थिले। किए जानू न जानू आमे भल भाव में जानिछु, कारण से जिनिस गुड़िक निजे प्रथम सृष्टि कर। आगरू आमर जेतेबेले गहन दलर मेला हुए जो जंत्र स्थापनाटा करा जाए, सेतेबेले आमर 16 मंडलर सभापति जे रहिले मां डाक्टर स्नेहलता दास, सी निजे कौन करती ना से जंत्र गुड़िक से काट। जंत्र कहले कौन बुझु? जंत्र गोटे अक्षर स्थापना करा जाए। से मेला बही लिखाई से मेला बही कौन लिखाई ना अरूप मेला जोगाई। अरूप मेला माने रूप नथिबो। प्रकृत में सी जंत्र स्थापनाटा केवल चंद्रमणि भाईना को दायित्व दिगला परवर्ती समय से मत लगुच आपण विरजा मंडल दायित्व दिगला। यहाँ हूँ आमर घटगाँ तारिणी पीठ
ତା ପରଠୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ଭାଇନା ତାଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାପନା କରନ୍ତି। ଏତେ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ସେ ଯନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାପନା କରନ୍ତି, ଏଭଳି ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଶୂନ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର ବସାଣଟି ସେ କରନ୍ତି। ଏବଂ ଶୂନ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଟି ଖାଲି ବସାଣ କରିଦେଲେ ହବ ନାହିଁ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ର ବି ମଧ୍ୟ ପାଠ କରନ୍ତି ସିଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଯନ୍ତ୍ରଟି ଉଜ୍ଜୀବିତ ହେଇଯାଏ ଏବଂ ସେଇ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଧରିକିରି ଗହଣ ଦଳ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡିକୁ ଆଗେଇ ନେଇ ଚାଲେ, ଯେଉଁ ପୀଠରେ ଯେଉଁ ମେଳା ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି। ଗହନ ଦଳ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ଏକ ବାର ହରି ହରି ବୋଲ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲେ ତ ଆଜି ରାତିକ ବୋଧେ ପାଇବ ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ନେବି। ତେଣୁକରି ସେ ଯେମିତି ଶୂନ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାପନା କରିପାରୁଥିଲେ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ, ଯେଇଭଳି ଭାବରେ ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣାଥିଲା ତାଙ୍କୁ, ସିଏ ହଉଛି ସିଏ ଗୋଟେ କଠଉ ମନ୍ତ୍ର କଣ ଗୋଟେ ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। କାରଣ ଆମେ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉ ଗଞ୍ଜା ବ୍ରହ୍ମପୁର ମଣ୍ଡଳରେ ଯେତେବେଳେ ମେଳା ପଡେ, ଆମେ ଗାଡିରେ ଯାଉଥିବୁ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଙ୍ଗା ସାଇକେଲ ଗୋଟେ ଥିଲା, ସେ ଅଛି କି ନାହିଁ ସେ ଝିଅ କହିବ, ମାମା ସେ ସାଇକେଲ ଅଛି, ସେ ସାଇକେଲଟି ଅଛି, ଗୋଟେ ଧଳା ବେଗ ଗୋଟେ ଥିଲା, ସେ ତାଙ୍କୁ ପକେଇକିରି ସେ ସାଇକେଲ ପେଲିକି ସେ ଗଞ୍ଜା ବ୍ରହ୍ମପୁର ମଣ୍ଡଳ ଯାଉଥିବେ, ଆମେ ଦେଖିବୁ, ଆମେ ଯାଉଛୁ ସିଏ ବି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଥିବେ। ଚନ୍ଦ୍ରଣୀ ଭାଇନା କଣ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ, ନା ତମେ ଆଗରେ ଚାଲ ମୁଁ ଯାଉଛି ତମ ପଛରେ ଯାଉଛି। ଏ ଅତି ଆଚମ୍ବିତ କଥା, ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିଲେ ବି ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗ୍ୟ ହବ ନାହିଁ। ଆମେ ଗାଡିରେ ଯାଉଥିବୁ, ସେ ସାଇକେଲରେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିକିରି ମିଶି ଯାଉଥିବେ, କେତେବେଳେ ଆମ ଗାଡି ଆଗେଇ ଯାଉଥିବ ସିଏ ପଛେଇ ଯାଉଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଆଗକୁ ଟପିକି ଯିବେନି। କାଳେ ତାଙ୍କୁ କିଏ ଜାଣି ନବ କି କଣଟା ଧରିକି ଇଏ ଯାଉଛନ୍ତି, କଣ ମୋଟର ଗାଡି ସହିତ ଇଏ ତାଳ ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଇଏ ନାହିଁ ସେ। ତେଣୁକରି ସିଏ କଣ କରିବେ, ସବୁବେଳେ ପଛେଇକି ରହିବେ, ଆମ ଗାଡିଟାକୁ ଆଗକୁ ଛାଡିବେ। ଏଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସିଏ, ଆଉ ଏଭଳି ବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କ ମନରେ ଥିଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି, ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରତି, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କର ତ୍ୟାଗପୂତ ଜୀବନ, ସବୁ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିଲେ ତ ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଯାଉଛି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବସୁଥିଲୁ ଆମର ମଙ୍ଗଳ ଘାଟ, ମଙ୍ଗଳା ପାଖରେ ହାଡିଆ ପଠା ଗୋଟେ ଅଛି, ହାଡିଆ ପଠା ପାଖକୁ, ହାଡିଆ ପଠା ଭିତରକୁ ଗଲାବେଳକୁ ବାଁ କର ସାଇଡ୍ ଗୋଟେ ଓସ୍ତ ଗଛ ଅଛି, ସେ ଓସ୍ତ ଗଛ ପାଖରେ କି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କୁଡିଆ ଭଳିଆ ଘର ଥାଏ, ସେଠି ଆମ ଗଜି ବାବୁ ରହୁଥିଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରଣୀ ଭାଇନା ସେତେବେଳେ କାର BA ପାସ୍ ପିଲା ସିଏ। ବାବାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଭେଟ ଭାଟ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ବାବା ତମେ ପଚାରିଲେ ତମେ କିଏ, ଆଜ୍ଞା ଚନ୍ଦ୍ରମଣି। ଆଉ କଣ କରୁଛ, ନା ନାଇଁ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କଣ ପାଠଶାଠ ପଢିଛ, ନା BA ପଢିଛି। ଆଉ କଣ ଚାକିରି ବାକିରି କୋଉଠି କରୁଛ, କୋଉଠି କଣ ସିଏ ତାଙ୍କର କୋଉ କମ୍ପାନୀ ଫମ୍ପାନୀ ଅଛି, ସିଏ ନୁହେଁ କାମ, ଖାଲି ସିଏ ଯାଉଥିଲେ ସେ କମ୍ପାନୀ ଫମ୍ପାନୀ କଣ କହିକି ବାବାଙ୍କୁ କହିଲେ, ବାବା କହିଲେ ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ତମେ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରୁନା। ଆଜ୍ଞା କଣ ଦାୟିତ୍ୱ କୁହନ୍ତୁ। ସେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆମଠୁ ଟିକେ ଦୂରେଇ ଗଲେ, ବାବା କଣ କହିଲେ ଆଉ ଚନ୍ଦଣୀ ଭାଇନା କଣ ଶୁଣିଲେ, ତାଙ୍କ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଲା କଥା। ତା ପରଠୁ ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସିଏ କଣ କରିଥିବେ ନା ଗୋଟେ ଧଳା ବେଗ ଭିତରେ ପଞ୍ଚ ମୁରୁଜ, ମାଳି, ପଇତା, ଆଉ ସବୁ ଯାହା ଆମର ଏକାକ୍ଷର ମେଳା ବହିରେ ଯୋଉ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଲେଖା ହେଇଛି, ସବୁ ଯାକ ତାଙ୍କ ବେଗ ଭିତରେ ଥିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଚପଲ ଖଣ୍ଡିଏ ମାଡ଼ି କେତେବେଳେ ଖାଆନ୍ତି, କେତେବେଳେ କଣ କରନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ସଠିକ ଭାବରେ କିଛି କହିପାରିବେନି। ବେଳେ ବେଳେ ବି ଉପାସ ରହନ୍ତି, ବାବା ବି ଉପାସ ରହନ୍ତି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଉପାସ ରହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯୁଆଡେ ଡାକିବେ ବାବା ତାଙ୍କ ସିଆଡେ ଯାଆନ୍ତି, ବାବା ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ସିଏ ବି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଆନ୍ତି। ଦି ଜଣ ଯାକ କୁଆଡେ ଯାଆନ୍ତି, କଣ କରନ୍ତି,
ସେ କଥା ତାଙ୍କ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ସୀମିତ। ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ଚନ୍ଦନ ବାବୁ ଯୋଉ ମେଳା ହେଇଥିବ ସେ ଯାଇ ଆଗୁଆ ପହଞ୍ଚି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ସେଠି ସେ ପୀଠର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରି ଯନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାପନା କରି ସବୁ ଜିନିଷ ରେଡି ରାଡି କରି ବସିଥିବେ ସେଠି। ବାବା ଗଲେ, ମା ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେ ଯାଇକିରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ଗଣ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ତ ନାଁଟା ବି ସେମିତି ଦେଖ, ସେ ବି ହଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମଣି। ଚନ୍ଦ୍ର କଣ? ଚନ୍ଦ୍ରଟି ଦେଖିବାକୁ କିଭଳି? ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଚନ୍ଦ୍ର ସିନା ଗୋଲାକାର, କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ର ହଉଛନ୍ତି ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର। ତେଣୁକରି ସେ ସବୁବେଳେ ମାଙ୍କ ପଛରେ ବାବାଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ମା 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 ହୁଅନ୍ତି। କାରଣ ମା ସେ ଦାୟିତ୍ୱଟି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ, ବାବା ନିଶ୍ଚିତ ତାକୁ କହିଦିଏ ଯେ ନାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରମଣିକି ସେ ଦାୟିତ୍ୱଟା ଦିଏ, ସେ ତାଙ୍କର କର, ଅତି ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ସେ କର। ଆଉ ସେ କରିକିରି ଆମକୁ ବି ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ଆମକୁ ଡାକିବ କହିଦିନ ଟିକେ ରହିଥାଉ, ଆମେ ରହିଥାଉ। ମୁଁ ବି କେତେଥର ସାଗରିକାକୁ ଦେଖେଇଛି, ମୁଁ କହିଲି ସାଗରିକା ଟିକେ ରହିଯା, ଚନ୍ଦନ ଭାଇନା କଣ କରିଛି ଟିକେ ଦେଖିବା। ସେ ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ରଟି ସ୍ଥାପନା କରିଥିବେ, ସେ ଯନ୍ତ୍ରଟି ଯେତେବେଳେ ଉଠିଗଲା, ମେଳା ସରିଗଲା, ସେ ଯନ୍ତ୍ରଟି ଯେତେବେଳେ ଉଠିଯିବ, ସେ ଧଳା କପଡ଼ା ଦିହରେ ପଞ୍ଚମୁରୁଜରେ ସେ ଟଣା ହେଇଥିବେ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଟି, ସେ ଧଳା କପଡ଼ାଟିକୁ ସିଏ ଉଠେଇଦେବେ। ତା ତଳେ ଥିବ ବାଲି, ସେ ବାଲି ଦିହରେ ଯଦି ମାଙ୍କ ପୀଠ ଥିବ, ବିଭିନ୍ନ ରକମ ପାଦ ଚିହ୍ନ ହଉ, ବୀଣା ଚିହ୍ନ ହଉ, ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ ହଉ, ଯାହା ହେଲେ ସେଠି ସେ ଚିହ୍ନ ଥିବ, ମୁଁ ଦେଖେଇଛି। ତେଣୁକରି ଏଭଳି ଜିନିଷ ସେ ଜାଣିଥିଲେ। ସେ ଜାଣିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ସମୟ ଅବଧି ସରି ଆସିଛି, ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ଆଉ ହବନି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇ ସମୟରେ ସିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଭାବ ଟିକକ ସେ ଲଗେଇଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା, ସେ ଯୋଉ ଅମର ଆତ୍ମା, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାଇ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରଣାମୃତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବ। ଏଥିରେ ଦ୍ୱିମତ ହବାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବୋଲାନନ୍ଦ ଏକ ବାର ହରି ବୋଲ। ତେଣୁ ଏ ଯୋଉ ସାଧୁ ମେଳାଟି କରାଯାଇଛି, এই সাধু মেଳାଟି ହଉଛି ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ସେଇ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେ ଯୋଉ ଶ୍ୱାସ ରୂପକ ଧ୍ୱନି, ଧ୍ୱନି ଧ୍ୱନି ନୁହେଁ, ଧ୍ୱନି କହିଲେ ସେ ଅଲଗା ଜିନିଷ, ଧ୍ୱନି ଶ୍ୱାସ ରୂପକ ଧ୍ୱନି ସିଏ ହଉଛି ସାଧୁ। ଏ ଶରୀର ଭିତରେ 12 ଆଙ୍ଗୁଳ ପବନ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି, ଯାଉଛି 12, ଆସୁଛି 12, ଭିତରେ ରହୁଛି 12। ସେଇ ଯୋଉ ପବନ ଟିକକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି, ସିଏ ଗୋଟିଏ ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଗୋଟାଏ ବାଟେ ଯାଉଛି ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ବାଟେ ଯାଉଛି ସ। ଆଉ ଯଦି ତାକୁ ନାମ ବିଷୟରେ ପୁରେଇବା, ସିଏ ହଉଛି ଗୋଟାଏ ବାଟେ ଯାଉଛି ରା, ଆଉ ଗୋଟେ ବାଟ ଦେଇକି ଆଉଛି ମ, ପୁଣି ଗୋଟେ ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଛି ମ, ଗୋଟେ ବାଟ ଦେଇକି ଆଉଛି ରା। ତେଣୁକରି ଏଇ ଯୋଉ ନାସାର ଦି ପୁଡା ରହିଲା, ସେଇ ଦି ପୁଡା ଭିତରେ ଯୋଉ ପବନ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି, ସେ ପବନ ସୂତ୍ର କଥା ଯିଏ ଜାଣିଥିବ, ସେ ପବନ ସହିତ ଯିଏ ନିଜେ ମିଶି ପାରୁଥିବ, ଯିଏ ନିଜକୁ ନିଜେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଥିବ, ନିଜକୁ ନିଜେ ଜାଣି ପାରୁଥିବ ଏବଂ ନିଜକୁ ନିଜେ ଯିଏ ଦେଖି ପାରୁଥିବ, ଅଇନାରେ ନୁହେଁ, କୋଉଠି ଦେଖିବା କଥା, ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର କଥା ଯିଏ ଗୁରୁ କରିଥିବେ ସେମାନେ ବୁଝିବେ। ସେ ଜିନିଷ ଯେଉଁମାନେ କରିଥିବେ, ତାଙ୍କ ଘର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାଧୁ ମେଳା ହବ। ସାଧୁଙ୍କ ବିଦ୍ୟାର୍ଥେ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ଏକବାର ହରି ବୋଲ। ସେ ସାଧୁ ନ ରହିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାଧୁ। ଆଜି ଆମେ ଯୋଉ ମେଳା ହେଇଛି, ଏଠି ଆମର ଯୋଉ ମେଲଣ ହଉଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାଧୁ। ଆମର ସେଇ ନାଛା ପୁଡାରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣୁଛେ କେତେ ଦୂର, ନ ଜାଣୁଛେ କେତେ ଦୂର, ସେଟା ନିଜ ମନ ନିଜେ ଜାଣିଥିବେ। ତେଣୁ ଏଇ ପବନ ଯୋଉ ଯାଉଛି ଏବଂ ଆସୁଛି,
तारी भितर समस्त प्रक्रिया कार्यक्रम कार्यशील होउछि ए शरीर भितर सेमती चंद्रमणि भाईनांकर तांकर नासा पुड़ारे से पवन जीवा आसिबा करुथिला से जीवित थिले जेतेबेले से पवन टिकक तांकर नासा पुड़ारे बंद हो गला सेतेबेले तांकू डाक्तर मृत बोली घोषणा कले एवं से कला परे कौन है ना तांकर जो शवटी आसिला तांकू नेकी दाह करागला तेणुक सी काठ भितर जो पवन टिकक रही से पवन टिकक रही जोगु से कौन है ना साधु जे मलय पवन काष्ठ को करई चंदन ये काठटी चंदन रे परिवर्तित होइछि तेणुक ये चंदन थिला साधु थिले बेली चंदन थिला जेतेबेले साधु बाहरी गले ये पुणी से काठ हो गला एवं शरीर को लेकिन जेतेबेले दाह करागला से काठरे ही दाह करागला तेणुक काठर शरीर काठरे जाई मिछि गला ये होची कथा तेणु समस्ते जेते बेले आमे गोटे जीवन धारण करिछे गोटे जीवटी हेकि आसीछे सेते बेले आमे निश्चित भाव में साधुंकर सेवा करबा निहाती दरकार ता माने गुरुंकर सेवा करबा दरकार गुरुंकर सेवा केमिति करा जाय से कहउछंती गुरु पाद सेवा होची मूल गुरुंकर पाद होची नासा से नासा एवं आपनकर चक्षु ये दीटा जाक संयोग करबा दरकार काहेकि आमे जगन्नाथ को जाई पुरी रे सब बेले देखिबा संभवपर नुहे तेणुक महापुरुष माने कौन कर ना ये शरीर मध्य सब किसी जिनिस दे देकी छाड़ देछन सी कहउछंती कोन ना चक्षु होउछंती जगन्नाथ मुखमंडल होउछंती बलदेव नासा होउछंती सुभद्रा यही तीनोटी जिनिस जो रहिला हरे राम कृष्ण भाव रे रहिले नाम रे हरे हला मुखमंडल बा बलदेव राम हला सुभद्रिका आउ सी हेले कोन नासाटा हेला सुभद्रिका आउ कृष्ण हेले कि ना सी होउछंती महाप्रभु श्री जगन्नाथ सी होउछंती चक्षु महाप्रभु श्री जगन्नाथ के विद्यार्थे बोलानंद एक बार हरि बोल तेणु करे आमे कोन कहूचे ना जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी भव तू तमे नयन रे बसिछ तेणुक नयन आउ ए जो नासा यही दुईटा जिनिस को जो माने संपर्क करांती से माने साधु हिसाब रे ए जगत रे परिगणित होइथा तेणुक आमे समस्ते साधु किंतु से कार्यक्रम आमे करि परने से कार्यक्रम टी होउची काहा ऊपर निर्भर करी होउची ना से धर्म टी ऊपर निर्भर करी रहउची ताले धर्म टी कोन ना धारयति जस धर्म जी आमको धारण करछि आम मानकु किए धारण करछंती आमको ये पृथ्वी धारण करछि ये वसुधा धारण करछि केवल आमको नुहे ये 56 कोटी जीव जंतु समस्त को सी धारण करछन तेणु महापुरुष ताको कहिले जे 56 कोटी जीव जंतु सर्व घटे कतो लीला निमंते नाना कार भणे दिन अच्युत महापुरुष अच्युतानंद विद्यार्थे बोला ये जो 56 कोटी जीव जंतु अछंती 14 उड़ा 14 बुढ़ा 14 चल 14 अचल आंकरी भितर गोटे जिनिस होउची समस्त पाखे कॉमन सी होउचंती ब्रह्म बा सी होउचंती धर्म समस्त पाखे गोटे धर्म रही निश्वास एवं प्रश्वास समस्ते निश्वास प्रश्वास नहीं जो जीवित होगी अच्छा गोटे गछ कौन निश्वास प्रश्वास नौ तार डाल पत्र फल फल किंतु तो समस्त पाखे से गोटे जिनस अच्छी ब्रह्मकर सत्ताटा समस्त पाखे रही आउ से ब्रह्म पाखु आम फेरीचे
ଏବଂ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ଭାଇନା ଗଲେ ସେ ଯାଇକି ସେଇ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସାଙ୍ଗରୁ ଫେରିଥିଲେ, ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇ ମିଶିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ କଣ? ସିଏ ହଉଛି ନାମ। ସେ କେମିତି ଆସିଲେ ତାକୁ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ କହିଥିଲେ, ବ୍ରହ୍ମରୁ କ୍ଷରିଛି ନାମ ବ୍ରହ୍ମରେ ମିଶିଛି, ବ୍ରହ୍ମରୁ କ୍ଷରିଛି ନାମ ବ୍ରହ୍ମରେ ମିଶିଛି, নাম ব্রহ্ম এক হই, নাম ব্রহ্ম এক হই, জগত পালিছি রে রাম, জগত পালিছি, জগত ତେଣୁକରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ କେମିତି ଆସିଲେ ନା ପିତା ମାତାଙ୍କର ଯୁଗ୍ମ କାଳରେ ବିହିଜା ଲେଖିଲା କପାଳେ, ପିତା ମାତା ଯେତେବେଳେ ସଂଯୋଗ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ କଣ କଲେ ନା ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ପତିତ ହେଲେ କୋଉଠି ନା ପୃଥିବୀ ବର୍ଷ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ କଣଟା ନେଇକି ଆସିଲେ ନା ସେ ବ୍ରହ୍ମରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫେରିଲେ ଗୋଟେ ନାମଟିଏ ଧରିକି ଆସିଲେ ଆମେ ସଂସାରକୁ। ସେ ନାମଟି କଣ ତାକୁ ଆମ ପରିବାର ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ହୁଅନ୍ତୁ, ସାହି ପଡ଼ିଶା ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ଯାହା ହଉ ରାମ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋପାଳ ଯିଏ ଯାହା ପାରିଲା ଗୋଟେ ନାମକରଣ କରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ କଥା ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି। ସିଏ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ସେ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମରୁ ଯୋଉ ଫେରିଲା ଜୀବଟିଏ ସିଏ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ନାମଟିକୁ ଧରିଲା, ସେ ନାମ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର। ସେ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷରକୁ ଧରିକିରି ଏ ଜୀବଟି ଆସିଲା। ଆଉ ଜୀବଟି ଯେତେବେଳେ ଗଲା ସେତେବେଳେ ସେମିତି ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷରକୁ ଧରିକି ସିଏ ଗଲା। ତାକୁ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଆସିଲା ସେ ନାମଟିଏ ଧରିକି ଆସିଲା ଏବଂ ସେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଧରିକିରି ଆସିଲା ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମ ଆମର ରହିଗଲେ ଶରୀର ଭିତରେ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆଦି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ବ୍ରହ୍ମଟିଏ ରହିଲେ ଏବଂ ତା ଭିତରୁ କଣ ହେଲା ନା ନାସାରେ କଣ ହେଲା ନା ନାମ ପ୍ରବାହିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ମାଙ୍କ ପେଟରେ ଥିଲେ, ଜନନୀ ଜଠରେ ଥିଲାବେଳେ ବି ସେଇ ନାମ, ଯେତେବେଳେ ଜନନୀ ଜଠରୁ ଆମେ ଭୂମିଷ୍ଠ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ବି ଆମର ନାମ, ସେଇ ନାମଟି ରହିଲା। ନାମଟି ରହିବା ଯୋଗୁଁ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଜୀବ ବୋଲି ପରିଗଣିତ ହେଲେ, ଆମର ଜୀବନଟା ରହିଲା। ଜୀବନ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଜୀବ, ଯଦି ଜୀବନ ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଜୀବ ବୋଲି ହେଇଥାନ୍ତେ। ତେଣୁକରି ଯେହେତୁ ଜୀବଟି ଭାବରେ ଆମେ ଆସିଲେ, ଗୋଟେ ଦୁର୍ଲଭ ମାନବ ଜନ୍ମ ଧରି ଆଣିଲେ। ସେ ଦୁର୍ଲଭ ଜିନିଷଟି ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ସତ୍ତା। ସେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସତ୍ତାଟିକୁ ଆମେ ଧରିକି ଆସିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏବଂ ନାମଟି ଆମର ଏଇ ନାସାରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ରିୟା କର୍ମ କରୁଛେ। ଧର୍ମ କଣ, ଇଏ କଣ, ସିଏ କଣ, ସବୁ ବିଷୟରେ ଆମ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ହେଲା। ଆଉ ସେଇଥିରୁ ଧରି ଆମେ ସଂସାରରେ ଲୀଳା ଖେଳା କରୁ। କିନ୍ତୁ ଦେଇଥିବା କଥା ଯୋଉଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମାଙ୍କ ଜଠରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଥିଲୁ, ଅନ୍ଧକାର ଗୃହ ଭିତରେ ଥିଲୁ, ଅଣାକାର ଗୃହ ଭିତରେ ଥିଲୁ, ମଳମୂତ୍ର ବେଢି ହେଇକି ରହିଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ଯୋଉ କଦର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନ ଆମର ଥିଲା, ସେତେବେଳେ କେମିତି ଆମେ ଆଲୋକ ଦର୍ଶନ କରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଣ କଲୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲୁ, ପ୍ରଭୁ ତମେ ଆମକୁ ଟିକେ ଆଲୋକର ପଥ ଦେଖାଅ। ଆମେ ସଂସାରକୁ ଗଲେ କେବଳ ତମ ହିଁ କର୍ମଟି କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟର ବିଡ଼ମ୍ବନା, ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଆମେ ଭୂମିଷ୍ଠ ହେଲୁ, ଯୋଉ ଅକ୍ଷରଟିକୁ ଧରିକି ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ସେ ଅକ୍ଷରଟି ଗୁପ୍ତ ହେଇଗଲା।
ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର କ'ଣ ହେଲା ନା ସକ୍ରିୟ ହେଇଗଲା, ସେଇଟା ହଉଛି କ ଅକ୍ଷର। କୁଆଁ ବୋଲି ଶବ୍ଦଟିଏ କଲା ସେ ପିଲା, ସେ କର୍ମଚକ୍ରରେ ପଡ଼ିଗଲା, ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହେଇଗଲା, ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଘାଣ୍ଟିଲା। 5 ମନକୁ 25 ପ୍ରକୃତି, ଗୋଟାଏ ମନକୁ 5 ପ୍ରକୃତି। ସିଏ ବାଉଳି ଚାଉଳି ହେଇଗଲା, କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ମୋ ବାଟ ଘଟ ମୁଁ କିଛି ପାଉନି, କୁଆଡ଼େ ଆସିଲି କୁଆଡ଼େ ଯିବି କ'ଣ କରିବି କିଛି ପାଇନି। ପ୍ରକୃତି ତାକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ପରାୟତ କରିଦେଲା, ଯାହାଫଳରେ ସେ ତାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟଠୁ ସେ ଦୂରେଇ ଗଲା। କିନ୍ତୁ କଲା କ'ଣ? ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ବାଳୁତ ସମୟ ଗଲା, ଯୁବାରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଯୁବା ବୟସରେ ଯାହା କିଛି କର୍ମଟିଏ କଲା, ପିଲା ଛୁଆ ଘର ସଂସାର ଜମି ବାଡ଼ି ଧନ ଦୌଲତ ସବୁ କମେଇଲା। କିନ୍ତୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଯେମିତି ଆସିଥିଲା ନଙ୍ଗଳା ସେମିତି ନଙ୍ଗଳାରେ ପଳେଇଲା। ତାହେଲେ ନେଇକି ଆସିଥିଲା କ'ଣ ଆଉ ନେଇକି ଗଲା କ'ଣ, ସେଇଟା ହଉଛି ମୂଳ କଥା। ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଶରୀର କରିଦେଇଛି, ଏ ଶରୀରଟି ହଉଛି 3 ଟଙ୍କା 8 ଅଣାର ଶରୀର, 84 ଆଙ୍ଗୁଳିର ଶରୀର। ସେଇ 3 ଟଙ୍କା 8 ଅଣା ସେ ଆମକୁ ଦେଇକି ପଠେଇଲେ, କହିଲେ ଯା ସଂସାରକୁ ଯା, ଲୀଳା ଖେଳା କର, ଯାହା କରିବା କଥା କର। ତୁ ଯେତେବେଳେ ଫେରିବୁ ଏ 3 ଟଙ୍କା 8 ଅଣାରୁ ତୁ କେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ, କ'ଣ କରୁଛୁ, ସେ ହିସାବ କିତାବଟା ତମର ହେଇଥିବ କୋଉ ଦିନ? ଯୋଉ ଦିନ ତମ ଘରେ 12 ପତ୍ର ପଡ଼ିଥିବ। ସେ 12 ପତ୍ର ଯୋଉ ପଡ଼େ ସେଦିନ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ଏ 3ଟା ଯାକର ଲୋକମାନେ ଆସିକି ସେଦିନ ପହଞ୍ଚିବେ ତମ ଘରେ। ସେଠି ହିସାବ କିତାବ ହବ, ତମେ 3 ଟଙ୍କା 8 ଅଣାକୁ 4 ଟଙ୍କା କରିଛ ନା 3 ଟଙ୍କା 8 ଅଣାକୁ ବିକି ଭାଙ୍ଗି ଖାଇକିରି ପୁରା ନଣ୍ଡା ହେଇକି ଯାଉଛ। ତେଣୁକରି ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ହିସାବ କିତାବ ସରିଲା ପରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଘରେ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡି ଥିବ, ଗୋଟେ ଦୀପଟେ ଜଳୁଥିବ, ଏବଂ ତା ପରଦିନ ସମସ୍ତେ କହିବେ ସିଏ ଅମୁକ ପାଦ ଚିହ୍ନ ପଡ଼ିଛି, ତମକୁ ପାଦ ଚିହ୍ନ ପଡ଼ିଛି, ସିଏ ଏମିତିଆ ଜନ୍ମ ନେବ, ସିଏ ସେମିତିଆ ଜନ୍ମ ନେବ। ସେ କଥା ନୁହେଁ। ତମେ ଯଦି ଧର୍ମର କର୍ମଟିଏ କରିଥିବ ତାହେଲେ ତମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଲଭ ମାନବ ଜନ୍ମ ଧରିକି ଆସିଛ, ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଇଭଳିଆ ମାନବ ଜନ୍ମଟିଏ ଧରିକି ଆସିବ। ସେ କଥା ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି। ନ ଭଜିଲୁ ରାମ ନାମ ବାଇ ମନ, ନ ଭଜିଲୁ କୃଷ୍ଣ ନାମ। ଏବର୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳେ ଜନମ ହୋଇଲେ, ଏବର୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳେ ଜନମ ହୋଇଲେ, অবশ্য থরে নেব জম বাই মন, নভজিলু রাম নাম, যেতেবেলে থিলু জননী জঠরে, জলরে যে সনে মিন, যেতেবেলে থিলু জননী জঠরে, জলরে যে সনে মিন, মলমূত বেড়ি মধ্যরে রহিলু, মলমূত বেড়ি মধ্যরে রহিলু, লেখারে 300 দিন বাই মন, নভজিলু রাম নাম, নভজিলু কৃষ্ণ নাম বাই মন, নভজিলু রাম নাম। এ মর্ত্য মণ্ডলে জনম হইলে,
এ মর্ত্য মণ্ডলে জনম হইলে অবশ্য থরে দেব যম পাই মন নভজিলু রাম নাম ତାପରେ କଣ ହେଲା ଗର୍ଭରୁ ପଡ଼ିଲୁ ମହିରେ ରହିଲୁ ଅଙ୍ଗୁଳିରେ ଥିଲୁ ଶୋଇ ଗର୍ଭରୁ ପଡ଼ିଲୁ ମହିରେ ରହିଲୁ ଅଙ୍ଗୁଳିରେ ଥିଲୁ ଶୋଇ ଏହି ପରି ତୋର କେତେ ଦିନ ଗଲା ଏହି ପରି ତୋର କେତେ ଦିନ ଗଲା ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜିଲୁ ନାହିଁ ପାଇ ମନ ନ ଭଜିଲୁ ରାମ ନାମ ନ ଭଜିଲୁ କୃଷ୍ଣ ନାମ ପାଇ ମନ ନ ଭଜିଲୁ ରାମ ନାମ বালুতঙ্ক সঙ্গে খেলু নানা রঙে পাই প্রায় তুহি কুলু বালুতঙ্ক সঙ্গে খেলু নানা রঙে পাই প্রায় তুহি কুলু যুবা বয়সরে কাম বাধা কলা যুবা বয়সরে কাম বাধা কলা ভব সাগরে বুড়িলু বাই মন ন ভজিলু রাম নাম তারপরে কোন হল না বুড়া বয়স আসি পৌঁছি গলা বৃদ্ধ তু হইলু অনেক কহিলু দয়া ধর্ম চিতে নাহি বৃদ্ধ তু হইলু অনেক কহিলু দয়া ধর্ম চিতে নাহি গণই অচ্যুত পাতে চিন্ত ভণই অচ্যুত কম পাতে চিন্ত এ দেহ পাইবু নাহি ভাই মন ন ভজিলু রাম নাম ন ভজিলু কৃষ্ণ নাম ভাই মন ন ভজিলু রাম নাম এ মধ্য মণ্ডলে জনম হইলে এ মধ্য মণ্ডলে জনম হইলে অবশ্য থরে নেব যম বাই মন ন ভজিলু রাম নাম
महापुरुष अच्युतानंद विद्यार्थे बोल आनंद गवार हरि बोल ଆମର ଅନେକ ବକ୍ତା ଅଛନ୍ତି ପଦ ସମସ୍ତେ କହିବେ ତଥାପି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଚନ୍ଦ୍ରଣୀ ଭାଇନାଙ୍କ ଶବକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ମଶାଣିକି ଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହରି ନାମ ସତ୍ୟ ତାହେଲେ ରାମ ନାମ ହଉଛି ସତ୍ୟ ଏବଂ ଏ ଜଗତ ହଉଛି ମିଥ୍ୟା କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜଗତ ଥିଲା ସତ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ନାମଟି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜଗତ ମିଥ୍ୟା ହେଇଗଲା ତାଙ୍କର କଳିଯୁଗ ସେଇଠି ସମାପ୍ତ ହେଇଗଲା ତେଣୁ ନାମଟି କ'ଣ ନା ନାମଟି ହଉଛି ରାମ ଆଉ ରାମ କ'ଣ ନା ଏ ଶରୀର ଭିତରେ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଅଛି କ'ଣ ଅଛି ନା ଏ ଶରୀର ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଜୀବ ଅଛି ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ପରମ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଆଦି ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଅନାଦି এইভাবে ভাবে অଛନ୍ତି ଆମର ବାମ ଅଙ୍ଗଟାକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଙ୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଡାହାଣ ଅଙ୍ଗଟିକୁ ପୁରୁଷ ଅଙ୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତା ମାନେ ଏ ନାରୀ ଅଙ୍ଗ ଏବଂ ପୁରୁଷ ଅଙ୍ଗ ଦିଟା ଯାକ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଏବଂ ତା ଭିତରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ନାମଟି ଯୋଉ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ରାମ ହଉଛି ନାମ ସେ ରାମ ହଉଛି ବାମ ପୁଡ଼ାରେ ଯୋଉ ପବନ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି ସିଏ ହଉଛି ରାଧା ପ୍ରକୃତି ଶୈବ ଡାହାଣ ପୁଡ଼ାରେ ଯୋଉ ପବନ ଯାଉଛି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ମୋ କୃଷ୍ଣ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସିଏ ରାମ ମରା କହିକି ପବନ ସୂତ୍ର ଆମ ନାସା ପୁଡ଼ାରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଜାଣିପାରୁଛୁ କାହିଁକି ନା ଏ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଶରୀର ସେ ପଞ୍ଚଭୂତ ଭିତରୁ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଭୂତ ଆଉ ବାକି ଚାରୋଟି ଭୂତକୁ ଆମେ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିପାରୁଛେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଦେଖିପାରୁଛେ ଆମେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଦେଖିପାରୁଛେ ଭୂମିକି ଦେଖିପାରୁଛେ ସବୁକୁ ଦେଖିପାରୁଛେ ଅଗ୍ନିକି ଦେଖିପାରୁଛେ ଜଳକୁ ଦେଖିପାରୁଛେ କିନ୍ତୁ ପବନକୁ ଆମେ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିପାରୁନେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପବନଟି ହଉଛି ଆମ ଶରୀର ଦେହରେ ବାଜୁଛି ସେତେବେଳେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଯେ ପବନଟି ଆମ ଶରୀରରେ ବାଜିଲା ତେଣୁକରି ପବନଟି ଅଛି ସେ ପବନକୁ ଆମେ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିପାରୁନଥିବା ଯୋଗୁଁ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଯୋଉ ଗୁରୁ ସେଇ ହଉଛନ୍ତି ଗୁଣାତୀତ ରୂପବର୍ଜିତ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ ସିଏ ନାସା ପୁଡ଼ାରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ସିଏ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ସକ୍ରିୟ ଆଉ ଏବଂ ଆ ଭିତରେ ଯୋଉ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ରହିଲେ ଜୀବ ଏବଂ ପରମ ସେ ଦିଟା ଗୋଟିଏ ଜୀବ ଏବଂ ପରମ ସେ ବିଷୟରେ ମହାପୁରୁଷ କ'ଣ କହିଲେ ନା ଜୀବ ମାତ୍ରକ ସେ ରମନ୍ତି ଯେଣୁ ରାମ ବୋଲି ନାମ ହୋଇଛି ତେଣୁ ତେଣୁକରି ଏ ଭିତରେ ଯୋଉ ରହିଲେ ଜୀବ ହେଲେ ମାଇ ଏବଂ ପରମ ହେଲେ ଅଣ୍ଡିରା ସେ ଦି ଜଣ ଯାକ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ମିଶିବା ପାଇଁ ଜୀବ ମିଶିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରୟାସ କରେ ପରମ ସହିତ ଏବଂ ପରମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତି ଜୀବ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ସେ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ମିଶାମିଶି ହୁଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ନାମଟି ନିର୍ଗତ ହୁଏ ସିଏ ହଉଛି ରାମ ଏବଂ ସେ ରାମ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର ସେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ବିଦ୍ୟାର୍ଥେ ଏକାକ୍ଷରଙ୍କ ବିଦ୍ୟାର୍ଥେ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କବାର କହିବାରେ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଥିଲେ ଟିକେ ମତେ କ୍ଷମା ପ୍ରଦାନ କରିଦେବେ ଆସନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବକ୍ତା ଏ ସାଧୁମେଳା ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣିବା ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସ ଆସନ୍ତୁ भाई साधु मेला प्रीत्यर्थे बोल आनंद कबार हरि बोल गणदलर स्रष्टा तथा मुख्य सचेतक
राजा श्री नरसिंह देव प्रीत्यर्थे बोल आनंद एक बार हरि हरि बोल।